Hi dear students, welcome back to my Easy Chemistry platform. Here I am going to discuss about another one very most important analytical technique, that is electrogravimetry. In our previous class we discussed about the different types of analytical technique. In that one of the very most important, that is a flame photometry, chromatography, thermogravimetry, etc. In our today's class I am going to deal with the electrogravimetry. It is also very most one of the important analytical technique. Let me see here first one, what is meant by electrogravimetry. Electrogravimetry means, the name itself indicates, electrogravimetry means electric method plus gravimetric method. Okay, electric method plus gravimetric method. ಆದರೆ electric method ದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ gravimetric method ದಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. See here, in electrogravimetric analysis, the element to be determined is deposited electrolytically upon a suitable electrode, and the amount of product is determined by weighing the dry electrode before and the after exhaustive analysis. In the electrogravimetric analysis, the element to be determined, it is normally deposited on the electrolytically by electric method on a suitable electrode, and that time the amount of product it is determined by weighing the dye electrode before and after exhaustive analysis. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ದಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್. ಇದೇನಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂತಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ ಬೈ electrochemical process. The amount of this deposited element we can determine by using the gravimetric technique before and after exhaustive analysis of the dry electrode. This is electrogravimetry. Okay, and ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ದಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. First one condition is or requirements is the decomposition of the substance of interest must be complete. Second one, the deposition must be inert. Third one, the deposition must be of known composition. And fourth one is the deposit must adhere firmly so that the electrode can be rinsed and weighed without loss. This is important for the 2-mark question. What are the requirements of electrogravimetric analysis? Simply you can remember any two things. That is, first one is the deposition must be inert. The deposition must be of known composition. And we'll move to the next one is principle. In an analytical chemistry, every analytical technique you should have its own principle. ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಂತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ 2 laws. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ 2 laws ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಒನ್ ಲಾ ಈಸ್ ದಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಅನದರ್ ಲಾ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್. ಒಂದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. Let me see here these laws one by one.
According to this laws, here the resistance is the property of substance impeding the flow of current through it and the current strength. Okay, so see here the resistance means it is the property of the substance. Resistance ಅನ್ನೋದೇನು ಒಂದು property of substance. It is impeding the flow of current or the strength of current. Resistance is the property of substance. It is impeding the flow of current or strength of current that is I. Current means I flowing through a conductor at a uniform temperature. This is flowing through a conductor at uniform temperature. It is proportional to the potential difference E at the ends of the conductor and inversely proportional to the resistance. It is proportional to the E. E means that is the here potential difference E at the ends of the conductor and inversely proportional to the resistance. This is whole about the Ohm's law. How to give the statement about Ohm's law? Resistance of a substance impeding flow of current or strength of current flow through the conductors at uniform temperature is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ impeding flow of current or strength of current. It flows through the conductor at uniform temperature is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance. This is, we can say that, the Ohm's law. And next law is the Faraday's laws. Faraday's, he can provided two types of laws. ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾರಡೈ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಡೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್. ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೇಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ. ನೋಡಿ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ passes through the electrolyte. So W is directly proportional to C into T. Here I have to remove this proportionality sign, so it will become W is equal to Z into Ct. Here W is nothing but the weight of substance deposited, C is the current in amperes, time is in second, Z is in constant. So what is the Faraday's first law of electrolysis? W is directly proportional to C into T. Amount of chemical action is proportional to the quantity of electricity which passes through the electrolyte. And we'll move to the next one. Faraday's second law of electrolysis. Faraday's second law of electrolysis. When the same quantity of electricity is passed through different electrolytes, the amount of different substances deposited at the electrodes, it is directly proportional to their equivalent weights. When the same quantity of electricity, for example here 2 electricity, same quantity of electricity, it is passed through different electrolyte. This is one electrolyte, this is another type of electrolytes, this is another type of electrolytes.
the amount of different substances it is deposited at the electrode, this is directly proportional to their equivalent weight. It is directly proportional to their equivalent weight. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ದು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದೇರ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ವೇಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ, ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಡೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಪ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತಂದರೆ W ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು CT. ಪ್ಯಾರಡೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ DC current passing, and this is a voltmeter, and this one is a motor, and this one is tall from beaker. This is a tall from beaker, and this is a platinum anode, and this jacket it is. Okay, so platinum gauze cathode. This is platinum gauze cathode. First ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ammeter, voltmeter, motor, tall from beaker, platinum anode, platinum gauze cathode. Here ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೆಲ್. ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಅಬೋವ್. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಟಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೀಕರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟರಿಂಗ್. ಟಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ beaker. Okay, this is a tall form beaker. It provided with a mechanical stirring. The anode is frequently rotated with the help of an electric motor. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆ್ಯನೋಡ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ರೊಟೇಟೆಡ್. ಈ ಆ್ಯನೋಡ್ ಏನಂತಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೋಟಾರ್. ಈ ಮೋಟಾರ್ದಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಟಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೀಕರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟರಿಂಗ್. ಟಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೀಕರ್ ಏನು ಬರೆದಿವಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟರಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, rotated with the help of this motor. And mechanical stirring is done to minimize concentration polarization. ನಾವೇನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟರಿಂಗ್ದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಈಸ್ ಡನ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಅದೇನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಫಸ್ಟು ಟಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೀಕರ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತಂತಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟರಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ದ ಆ್ಯನೋಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ರೊಟೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್. ಆ್ಯನೋಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂತಂದರೆ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜನರಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೀಸನ್. ಜನರಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೀಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೀಸನ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. Platinum electrodes can be ignited to remove any grease, organic matter or gases that could have changed the physical properties of the deposit. Platinum electrodes can be ignited. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಗ್ನೈಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಇಗ್ನೈಟೆಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೌದಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇಗ್ನೈಟೆಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಎನಿ ಗ್ರೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ or organic matter or gases that could have changed the physical properties of the deposit.
ನಾವು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸನ್ನು ಇಗ್ನೈಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಇಗ್ನೈಟೆಡ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್. 2 ರೀಸನ್ನಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರೀಸನು ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಗ್ನೈಟೆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊದಲೇ ಸೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜನರಲಿ ಗಾಜ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಕ್ಯಾಥೋಡನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಗಾಜ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್. ಗಾಜ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ 2 to 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸು 2 to 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್, 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಗಾಜ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಟು ವಿಚ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರೀಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ಸ್. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾಜ್ ಸಿಲಿಂಡರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಟು ವಿಚ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿರಬೇಕು? ಫ್ರೀಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಜ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನರಲಿ ಗಾಜ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಜ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ 2 to 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, here the applications. What are the applications? Constant current methods. It should maintain constant current methods. Another one is controlled electrode potential methods. Constant current methods ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಗಾಜ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಫರ್. ಕಾಫರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So dear students, please listen very carefully because it is very most important for your examination purpose for 5 marks. Estimation of copper by using gravimetric technique. First, what is the principle involved in this one? See here, a known mass of copper, it is dissolved in the required amount of dilute HNO3 and the solution is made of in a standard flask. A known volume of the solution is used for the analysis. The deposition is made from a sulfuric acid solution. The presence of small amount of nitric acid enables a good deposit. ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ಎ ನೋನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3. ಕಾಪರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಎ ನೋನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅನಲೈಸಿಸ್. The deposition is made from sulfuric acid solution. The presence of small amount of HNO3 it enables a good deposit. Principle ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು you have to take a copper. Okay, this copper it is dissolved in the suitable amount of dilute HNO3. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಿದೆ,
ಎ ನೋನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ದ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ HNO3 ಇಟ್ ಅನಬಲ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಕಾಪರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ H2SO4 ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪಾಸಿಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್? ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ಫಾರ್ 1 minute, ದೆನ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಫಾರ್ 5 minutes. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್, you can take the electrodes. Just you have to imagine this is an electrode. These electrode first immersed in concentrated HNO3. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3ನಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3ನಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ? 1 ನಿಮಿಷ. 1 minute ಏನು ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಫಾರ್ 5 minutes. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ಫಾರ್ 1 minute ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಫಾರ್ 5 minutes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3ನಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಇಡಬೇಕು, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3ನಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಿನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಡ್ರೈಡ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂಡರ್ 110 to 120 degree Celsius ಫಾರ್ 5 minutes. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ದಿಂದ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ರಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಹಿಯರ್ 110 to 120 degree Celsius. 110ದಿಂದ 120 degree Celsius ಫಾರ್ 5 minutes. 5 ನಿಮಿಷದ ತನಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3ನಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಇಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3ನಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಡಬೇಕು. ರಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರೈ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ 5 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ 110 to 120 degree Celsius ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೂಲ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಕೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಸಿಕೇಟರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಸಿಕೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಕೂಲ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಕೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಡ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. About 1 gram of copper wire is weighed accurately and dissolved in minimum amount of dilute HNO3. The solution is transferred to a 250 ml volumetric flask and diluted up to the mark. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ತೊಗೋಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 1 gram ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್. 1 gram ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ವೈರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 gram of copper wire, it is dissolved in dilute HNO3 and then it is a dilute up to 250 ml in volumetric flask. 250 ml volumetric flask ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ.
about 1 gram of copper wire is weighed accurately and dissolved in a minimum amount of dilute HNO3. Okay, the solution is transferred to 250 cc volumetric flask and diluted up to the mark. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ಕಾಪರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 25 ml of the standard copper solution, it is transferred into a clean 250 ml beaker. 25 ml of standard copper solution ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 25 ml ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಟು 250 ml ಬೀಕರ್. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ 250 ml ಬೀಕರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಟು 250 ml beaker. The solution, it is treated with 1.5 ml HNO3 and then 3 to 4 ml H2SO4 and add about 0.5 gram of urea. Urea is added to remove nitrous acid formed by the reduction of nitrate ions in acid solution. Here, this solution, it is treated with 1.5 ml HNO3 and then 3 to 4 ml H2SO4. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕಂತಂದರೆ 1.5 ml HNO3 ಹಾಕಬೇಕು, 3 to 4 ml H2SO4 ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ 0.5 ಗ್ರಾಮ್ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 0.5 ಗ್ರಾಮ್ ಯೂರಿಯಾ. 5 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಸಸರಿ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಯೂರಿಯಾ? ಯೂರಿಯಾ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ then the mixture is diluted to 100 ml by using distilled water. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಇದೇ ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ವಾಟ್ರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, 100 ml ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. 100 ml ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ 25 ml ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ದ 250 ml beaker. Then we have to add it into 1.5 HNO3, 3 to 4 ml H2SO4, 0.5 gram of urea. Urea is used to remove the nitrous acid. Okay, this nitrous acid, it is formed by the reduction of nitrate ions in acid solution, and then later it is transferred to 100 ml volumetric flask. Okay, by using you have to dilute it into 100 ml by using distilled water. And then electric circuit is assembled as shown in the figure below. Electric circuit ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. This is an motor, and this is voltmeter, and this is your ammeter, and this is the current flow, and this is Stalform beaker, platinum anode, platinum gauze cathode. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಆಗಲೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಬೀಕರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ and raised into position in such a way that the electrodes almost touch the bottom of the beaker. ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. the beaker is placed on the platform of the apparatus and raised into position in such a way that the electrodes almost touch the bottom of the beaker. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಇಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸು ಈ ಬೀಕರ್ದ ಬಾಟಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸು ಬೀಕರ್ದ ಬಾಟಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನಂತಂದರೆ ಇಡಬೇಕು ಬೀಕರನ್ನು. ದ ಬೀಕರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಕರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಐತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್
raised into the position in such a way that the electrodes almost touch the bottom of the beaker. Electrodes bottom of the beaker ಗೆ ಟಚ್ ಆಗುವಂಗೆ ಇಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. And the stirring motor is started connected to the source of the current and the current is adjusted to 1 to 2 amperes for about 30 minutes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮೋಟರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮೋಟರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮೋಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮೋಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು. ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ 1 to 2 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಕರೆಂಟನ್ನು 30 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The stirring motor is started connected to the source of the current and the current is adjusted to 1 to 2 amperes for about 30 minutes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. After the completion of the deposition, the beaker is slowly lowered without disconnecting the circuit and the cathode is washed with a jet of distilled water. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಬೀಕರನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೀರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ದ ಬೀಕರ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋವರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಈಸ್ ವಾಶ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಜೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಕ್ಯಾಥೋಡನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ವೆನ್ ದ ಬೀಕರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್, the circuit is disconnected and the beaker is replaced by one containing distilled water and the rotating stirrer is run for a minute. ನೋಡಿ, ಬೀಕರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಬೀಕರ್ ನಿಮ್ಮದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೀಕರ್ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬೀಕರನ್ನು ಇಡಬೇಕು 1 ನಿಮಿಷ. When a beaker is completely removed, the circuit is disconnected and the beaker is replaced by one containing distilled water and the rotating stirrer is run for a minute. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೀಕರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬೀಕರ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬೀಕರನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಟ್ರನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಈಸ್ ರಿನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅಸಿಟೋನ್ dried at 110 degree Celsius for about 15 minutes. ಕ್ಯಾಥೋಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಈಸ್ ರಿನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅಸಿಟೋನ್ ಡ್ರೈಡ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಿಟೋನ್ ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು 110 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, cathode it is rinsed with distilled water and dried by using acetone at 110 degree Celsius for about 15 minutes. ಮುಗೀತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಡೆಸಿಕೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೂಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಸಿಕೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಡ್. ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಪರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. Calculation is like this one: mass of copper present in 25 ml of solution. ಅಂದರೆ 25 ml solution ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ x ಗ್ರಾಮ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 250 ml ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರು 250 ml ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 25 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 250 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ x ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 250 ml ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್, ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ವೇಟ್ x ಇಂಟು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾಪರ್, x into 10 gram of copper. 100 gram of sample contains, this is just weight. In case of 100 gram of sample contains x into 10, x into 10 in 100 gram into 100 divided by weight of substance or weight of sample. X into 10 into 100 divided by W. This gives the percentage of copper present in a sample of copper wire. ಕಾಪರ್ ವೈರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿರೋದೇನಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 ನಿಮಿಷ ಏನಂತಂದರೆ HNO3ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, 5 ನಿಮಿಷ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಹಿಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3, ಹಿಯರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರಿಂದ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. 1 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾಪರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 250 ml ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಾಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಈ ಡೈಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 25 ml ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು 250 ml ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು 1.5 ml HNO3, 3 to 4 ml H2SO4, 0.5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ 100 ml ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೇನಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಬೀಕರನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೋಟ್ರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಬೀಕರನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಬೀಕರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದಾದ ನಂತರ ಬೀಕರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಬೀಕರನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಥೋಡನ್ನು ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಿಟೋನ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು 15 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ 110 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದು, ಡೆಸಿಕೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೇ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, x × 10 × 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ W. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು 1 or 2 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬರಿಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ.